पौड़ी नाओ तेरा निरंकार है, नाए लैं नरक ना जाइए। जियो पिंड सब तिसदा, देखा जै आख गवाइए। जे लोड़ है चंगा अपना, कर पुन्नो नीच सदाइए। जे जरवाना पर हरै, जर वेस करेंदी आईए। को रह न परिए पाइए, जे जरवाना पर हरै, जर वेस करेंदी आईए। को रह न परिए पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी की पवित्र बाणी आसा की वार दी पंजवीं पौड़ी नूं विचारन दा यतन करांगे, जिस विच धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने सत दा मार्ग दस्या है कि जिस मार्ग ते तुर के एक मनुख निरंकार तक पहुँच सकता है। धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी बचन करन लगे, कहंदे नाओ तेरा निरंकार है, नाए लैं नरक ना जाइए। जिस तरह कि आपां पिछले सलोकां दे विच दूसरी पौड़ी दे जिहड़े सलोक ने उत्थे भी आपां परमेश्वर दे नाम दी वडियाई नूं वाच के गए हाँ कि परमेश्वर दी वडियाई, परमेश्वर दे नाम दी वडियाई कैसी है। नाम ऐसा है कि जिस नूं जप के जेकर मनुख दा किरदार नीवा है ते महाराज जी कहंदे उहदा किरदार भी उच्चा ते सुच्चा बन जांदा है। जेकर अंदर मैल है ते ओह मैल भी खत्म हो जाती है ते जन्मां जन्मां दे जिहड़े कर्म मंदे कीते हुंदे ने नाम दे नाल ओह कर्म भी खत्म हो जाते हैं। भाव नाम दी वडियाई ऐसी है। सो इत्थे धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी फिर वचन करते ने, कहंदे नाओ तेरा निरंकार है, नाए लैं नरक ना जाइए। कहंदे परमेश्वर दा नाम ऐसा है, जेकर कोई परमेश्वर दे नाम नूं याद करदा है ते ओह नरकां दे विच नहीं जांदा। हुण भाई संसार दे विच भी नरक है जेकर परमेश्वर दी याद नहीं है। वासना दे नरक दे विच नहीं जांदा, तृष्णा दे नरक दे विच नहीं जांदा। धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी कहंदे आए कि दुखां दे नरकां तो बच सकदा है जेकर तेरे कोल नाम है। नाम दी वडियाई ऐसी है, जीवन दे विच दुख सुख आउणगे पर तेरा जिहड़ा मन है ना उन्हां दुखां सुखां नूं महसूस नहीं करेगा। भाव तेरे मन की अवस्था उच्ची होवेगी। तू हरेक जीवन दे माड़े चंगे समय दे विच उस परमेश्वर दे नाम नूं याद करेगा ते भाई तेरा जिहड़ा जीवन है वो कदे भी नीवा नहीं होएगा। सो कहण तो भाव गुरु साहिब जी सानू दसना करते हैं, कहते भाई उस निरंकार दा नाम ऐसा है, उनकी वडियाई ऐसी है। ये एक मार्ग है, ये सत दा मार्ग है। तू उसका नाम जप, की होएगा तू फिर नरकां दे विच नहीं जाएगा। जियो पिंड सब तिसदा, दे खाजै आख गवाइए। ये दूसरा स्टैप या दूसरा सिद्धांत कह दवो। पहला ऐ मनुख तू नाम जप, फिर की कहते उस परमेश्वर दे कीते हुए उपकारां नूं याद रख। आ परमेश्वर ने ही तेरी जियो नूं बनाया है, तेरे पिंड नूं बनाया है। भाव ये जो शरीर है, जो आत्मा है, वो परमेश्वर ने ही तेनू दिती है। कहते सब कुछ उस परमेश्वर दा है। तिस दा दे खाजै, तो जो खाण वास्ते भी दातां दित्तियां ने परमेश्वर ने तेनू, इस संसार दे विच रहण वास्ते भी जो दातां दित्तियां ने, कहते वो दातां भी उस परमेश्वर दियां हन।
ਦੇ ਖਾਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਰੀ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਕਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲੀ ਚੁੱਕੀ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਗੋਂ ਕਰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ, ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ, ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦੱਸ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਦਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿੱਤਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂਹੀਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੁੰਨੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਾ, ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਦੀ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੁਢੇਪਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹੈ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਣੀ, ਰੂਹ ਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪੁਰਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁਣ ਕਦੋਂ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ, ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ। ਇੱਥੇ ਜਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੌਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਨਾ, ਵੇਸ ਕਰਕੇ, ਵੇਸ ਭਾਵ ਕਿ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਰੂਪੀ, ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਵੇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਾਸ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਢਿਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਨ ਨਾਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ, ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਆਉਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਨ ਨਾਪੋ, ਤਰਨ ਨਾਪੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਵਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇਗੀ, ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਆਉਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਬੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਆਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ, ਸੋ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਜੇ। ਪਰਵਾਨੋ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।